અને આપણે વધસ્તંભ વિશે આપણે ચર્ચા કરી, right? That there can be no horizontal without the vertical. અને ત્યાં જે વધસ્તંભનો આડો જે થંભ છે એ ના જ હોઈ શકે, એ જે વર્ટિકલ જે થંભ છે, સીધો થંભ, એના સિવાય ના હોઈ શકે. And that is why we concluded that all our life must be oriented upon our relationship with God. અને પછી આપણે એ તારણ પર આવ્યા કે આપણું જે જીવન છે એ ઈશ્વર સાથેના આપણા સંબંધથી એ દોરાય છે. Yeah, it is true that man has culture and customs which are very important. હા, માણસની પાસે એની સંસ્કૃતિ છે અને એના ધારાધોરણો છે એ મહત્વના છે. That all our culture and all our custom and everything that we think is very important to us must be brought under the subjugation of the Word of God. પરંતુ આપણી જે આ સંસ્કૃતિ અને આપણા જે ધોરણો છે, આપણા સિદ્ધાંતો છે, એ આપણા સર્વ એ ઈશ્વરના વચનની હેઠળ જ આવવા જોઈએ. Because we know that without the vertical there can be no horizontal. કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે એ આડો જે સંબંધ છે એ સીધા સંબંધ સિવાય એનો અસ્તિત્વ જ નથી. Without the vertical, if you think you have a very good horizontal relationship, જો સીધા થંભની સિવાય જો તમે માનતા હોય કે તમારું આ જે વિશ્વ સાથેનો જે સંબંધ છે, માનવજાત સાથેનો આ સમાંતર સંબંધ છે, એ જો સારો હોય એવું જો તમે ધારતા હો, it is vain and vanity. તો એ વ્યર્થ જ વ્યર્થ છે. And that is why, friends, the sovereignty of God should be over all our personal and corporate living as well. અને માટે જે ઈશ્વરનું સાર્વભૌમત્વ છે એ આપણા વ્યક્તિગત જીવનમાં અને પારસ્પરિક જે માનવજાત સાથેના બીજા જે આપણા સંબંધો છે એમાં પણ એ હોવું જ જોઈએ. And that is why in verse 10 we are told that blessed are those who are persecuted because of righteousness. અને ન્યાયપણાને લીધે જેઓની સતાવણી કરાય છે તેઓને ધન્ય છે, કેમ કે Yes, when the sovereignty of God reigns over our life, કારણ કે પ્રભુનું જે સાર્વભૌમત્વ છે એ આપણા જીવન પર રાજ કરે છે, then it is a righteous life. અને ત્યારે જ જ્યારે એ સાર્વભૌમત્વ રાજ કરે પ્રભુનું, ત્યારે જે ન્યાયપણા વાળું જીવન બને. And when we suffer because of righteousness, અને જ્યારે આપણે ન્યાયપણાને લીધે આપણે સહન કરવું પડે, and then we already saw that it is a personal choice and it is always more internal persecution. અને પછી આપણે એની ચર્ચા કરી કે એ વ્યક્તિગત પસંદગીની બાબત છે, બહુ આંતરિક, એ આત્માની બાબત છે. You know, and that persecution basically defines the weight of the cross. અને આ જે સતાવણી છે એ યોગ્ય રીતે વધસ્તંભની એના વજનની વ્યાખ્યા આપે છે. You know, the weight of the cross differs from person to person here seated. અને અહીંયા જે આપણે બેઠેલા છે એમની માટે વધસ્તંભને જે વજન છે વધસ્તંભનું એ અલગ અલગ હોઈ શકે, અલગ અલગ છે. Because our commitment is very differs person to person. કારણ કે આપણી જે આધીનતા છે એ વ્યક્તિએ બદલાય છે. And that is why I very much believe that it is the weight of the cross is directly proportional to the discipline of bearing the cross. અને હું એવું માનું છું કે જે આ વધસ્તંભનું જે વજન છે એ વધસ્તંભના સિદ્ધાંતની સાથે એ બરાબર છે. Yes, and to the zeal of God that you know a man that drives a man because of his genuine salvation experience. The weight of the cross is directly proportional to the discipline of bearing the cross. વધસ્તંભના શિસ્તમાં જે માણસ લઈ આવે છે પોતાની જાતને, અને પછી એને ઈશ્વર માટેના પ્રેમની માટેની એક ઝંખના હોય છે, કારણ કે એ પોતે તારણ પામ્યો છે, એ પોતે salvation, genuine salvation મેં બહુ સ્પેસિફિક ત્યાં લખ્યું છે, genuine salvation, because salvation experience can be a pseudo salvation experience કે જ્યાં વધસ્તંભ becomes more decorative and Christian life becomes more of a status rather than a righteous living. And એટલા માટે, that is why, friends, you know, the weight of the cross differs from person to person.
અને માટે જ મિત્રો વધસ્તંભનું જે વજન છે એ વ્યક્તિએ બદલાય છે. And the love of God that drives a man in his life અને જે ઈશ્વરનો જે પ્રેમ છે જે માણસને એના જીવનમાં દોરે છે is directly proportional to the concept, of God that he has in his life. અને જે ઈશ્વરનો પ્રેમ છે એ જે પ્રભુનો અને પ્રભુનો જે માણસ માટેનો પ્રેમ છે એ પ્રભુનો માણસનો જે ઈશ્વર માટેનો પ્રેમ જે છે તે એનો ઈશ્વરનો જે મહિમાવંત ખ્યાલ હોય એના proportional હોય છે. If for you God is too big, and then you are going to really work hard to love back that big almighty God. અને જો તમે પ્રભુને ખરેખર બહુ મોટા માનતા હો, મહાન માનતા હો અને પ્રભુની માટે જો તમે કંઈ કરી છૂટવા માટે બહુ પ્રયત્ન કરતા હો, એની માટે તૈયાર હો, તો એ એવા બરાબર છે. And that is why what we have been studying over here even last Sunday is, and even today is, that persecution is a personal choice. અને માટે જ આપણે ગત રવિવારે પણ એનો અભ્યાસ કર્યો કે જે સતાવણી છે એ વ્યક્તિગત પસંદગીનો વિષય છે. You can have so many reasons to just be idle. તમારી પાસે ઘણા બધા કારણો હોય આળસુ રહેવા માટે, માત્ર આળસુ રહેવા માટે. Or we can have so many personal reasons, so we want to be occupied with those personal reasons. અને આપણી પાસે ઘણા બધા એવા વ્યક્તિગત કારણો પણ હોય કે એ બધા વ્યક્તિગત કારણોની સાથે આપણે એમાં રચ્યા પચ્યા રહીએ. But friends, we need to remember that God told that rich young man to give everything to the poor and come follow me. અને માટે ઈસુએ એ પેલા જુવાન જે ધનવાન વ્યક્તિ હતો, જુવાન પુરુષ હતો, એને કીધું હતું કે તારું બધું પેલા ગરીબને આપી દે ને મારી પાછળ ચાલ. All of my ambitions and all of my desires we must bring to the cross of the Christ. હા, મારું જે સર્વ જે મારી મહેચ્છાઓ છે, મારી મહત્વાકાંક્ષાઓ છે એ બધું હું ઈસુ ખ્રિસ્તને સોંપી દઉં છું. This is Christian living. અને આ જ ખ્રિસ્તી જીવન છે. But there is no defeat when you bring all your living at the feet of the cross. પરંતુ જો તમે વધસ્તંભના ચરણોમાં સર્વ તમે તમારું જીવન સોંપી દો તો ત્યાં હાર નથી. Personally, I can promise you there is not going to be any loss. હા, હું વ્યક્તિગત રીતે તમને વચન આપું છું કે ત્યાં કોઈ પણ તમારે ગુમાવવાનું કશું નથી રહેતું. So have a very lofty concept of your God. માટે ઈશ્વર માટે તમે બહુ મહાન ખ્યાલ રાખો. Get your concept right through the word of God. પ્રભુના વચન દ્વારા તમારો અર્થ છે એ બરાબર રાખો. He is God and this earth is his footstool. અને એ પ્રભુ છે અને પૃથ્વી એનું ચરણનું આસન છે. Amen. For him nothing is impossible in your life. તમારા જીવન માટે ઈશ્વર માટે કશું પણ અશક્ય નથી. He will come in and be with you in any situation. હા, એ ઉતરી આવશે અને તમારી દરેક પરિસ્થિતિમાં, કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં એ તમારી સાથે He is God who can bless us. હા, એ તો ઈશ્વર છે જે આપણને આશીર્વાદ આપે છે. And that is why, friends, I have written over here, Christian life is paradoxical in all sense. અને માટે જ હું ખ્રિસ્તી જીવનની વિશે વાત કરું તો એ વિરોધાભાસી હોય છે દરેક વ્યક્તિમાં. You talk about crucifixion of yourself, જો તમે તમારી જાતને વધસ્તંભે જડવાની જો વાત denying કરો, yourself, તમારી પોતાની જાતને નકારવાની વાત કરો, not emphasizing on your own terms and conditions, જો તમે પોતાની શરતો ઉપર જો તમે એની પર તમે જો ધ્યાન ના આપો ને ના અર્થમાં લો, but emphasizing on God's terms and conditions in this life, પરંતુ ઈશ્વરની શરતોને જો તમે આધીન રહો તમારા જીવનમાં, basically our life must be miserable. તો પાયાને રીતે આપણું જીવન બહુ દયનીય But પરિસ્થિતિમાં છે. somehow in Christian life, when you do those things, પરંતુ કોઈક રીતે ખ્રિસ્તી જીવનમાં જ્યારે તમે એવા કાર્યો કરો, joy of the Lord reigns supreme in our life. ઈશ્વરનો આનંદ એ આપણા જીવનમાં સર્વોપરી બની જાય છે.
And in Philippians 4 and 7, અને ફિલિપીઓના પત્રો 4 અધ્યાય અને 7મી કલમમાં Paul says, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. અને જે ઈશ્વરની જે શાંતિ જે છે, જે સર્વ સમજ શક્તિની પરે છે, એ તમારા હૃદયોને અને મનોનું સંભાળ રાખો. Can you imagine that? You are denying yourself. You are not looking at your life as your own life, but looking at it as God-given grace to you to live for His glory. જો તમે તમારી જાતનો નકાર કરો અને તમારા જીવન માટે એવું માની લો કે આ જીવન એ ઈશ્વર તરફથી આપેલું એમની મહિમાનો માટેનો હેતુ છે. The world out there thinks you are the most silly person they may have ever met. તો બહારનું જે જગત છે એ તમને કોઈ એમની જિંદગીમાં મળેલું સૌથી મૂર્ખ વ્યક્તિ ગણશે. But then you have the greatest joy in your life. પરંતુ તમારા જીવનમાં સૌથી વધારે મહાન આનંદ તમારા જીવનમાં મળશે. And you have the peace that they cannot understand. How can this guy be at peace? અને એ સમજી નહીં શકે કે આ વ્યક્તિ આટલું શાંતિમાં કઈ રીતે રહી શકે છે. And that is why Christian life is all about paradox. અને માટે જ જે ખ્રિસ્તી જીવન છે એ વિરોધાભાસી જીવન છે. Yes, so let us, blessed are those who are persecuted. અને માટે જ જેઓની સતાવણી કરે છે ન્યાયપણું લીધે તેઓને ધન્ય છે. And we are going to choose righteousness. અને આપણે ન્યાયપણું પસંદ કરવાનું છે. Because it says theirs is the kingdom of heaven. કારણ કે એમાં ત્યાં અહીંયા વચન કહે છે કે આકાશનું રાજ્ય તેવાનું છે. If you and I we choose to live such a life, અને જો હું અને તમે આ પ્રકારનું જીવન પસંદ કરીએ, if we choose to bear the weight of the cross in our life, જો આપણે વધસ્તંભનો ભાર ઉંચકવાનું પસંદ કરીએ જીવનમાં, and as we saw that weight of the cross is directly proportional to your concept of God. અને પછી તમને ખબર પડે કે જે વધસ્તંભનો ભાર છે એ ઈશ્વરની માટેનો તમારો જે દૃષ્ટિકોણ છે એને બરાબર સમાંતર છે. That is why you are going to follow a very strict Christian discipline. અને પછી તમે એક જે ખ્રિસ્તી શિષ્યપણાને એ પૂરેપૂરી રીતે જ્યારે એના નિયમો તમે પાળો સાક્ષો, God is not going to give you anything less but the kingdom of God. પરંતુ પ્રભુ તમને પ્રભુના રાજ્યથી ઓછું કશું પણ નહીં આપે. God is going to bless you and me with the kingdom of God. પ્રભુ મને ને તમને પ્રભુના રાજ્યથી મને ને તમને આશીર્વાદિત કરશે. I'm using interchangeably kingdom of God and kingdom of heaven. So yes, in this scripture it is said God is going to bless us with the kingdom of heaven. અહીંયા આ સુવાર્તામાં લખેલું છે પ્રભુ આપણને સ્વર્ગના રાજ્યથી આશીર્વાદ. And what is kingdom of heaven? You can read Romans 14 and verse 17. અને રોમનોને પત્ર એનો 14મો અધ્યાય અને 17મી કલમમાં it is written over that the kingdom of God is not in meat and in drinks, કેમ કે દેવનું રાજ્ય તો ખાવા પીવામાં નથી, but in righteousness પણ ન્યાયપણું and peace શાંતિ and joy in the Holy Ghost. અને પવિત્ર આત્માથી મળતો આનંદ એવોમાં છે. Can you imagine that? Do you think this comparison of the kingdom of heaven pertains to life after death, or do you think it pertains to this life? શું તમે એવું માનો છો કે આ જે પ્રભુનું જે સ્વર્ગનું જે રાજ્ય છે એ મરણ પછીના રાજ્યની વાત કરે છે, જીવનની વાત કરે છે, કે આ જીવનની વાત કરે છે? We know it talks about meat and drink, and it is about this life. અને હા, જ્યારે અહીંયા ખાવા પીવાની વાત આવે છે ત્યારે હા એ આ જીવનની વાત થાય છે. Yes, friends, in this life, if you and I we pursue righteousness, જ્યારે હું અને તમે આ જીવનમાં ન્યાયપણું પસંદ કરીએ, peace and joy of the Holy Ghost are our companions in this life. તો જે પવિત્ર આત્માનો જે આનંદ છે એ આપણી સાથે આપણો સાથી બનીને રહેશે. The kingdom of heaven begins in your life right now. હા, જે સ્વર્ગનું જે રાજ્ય છે તમારા જીવનમાં અત્યારથી જ શરૂ And it is going to terminate into an eternal life in heaven. અને પછી એ તમને સ્વર્ગના અનંતકાળમાં પરિવર્તન આપશે. And that is why, friends, don't be afraid of persecution. અને માટે જ મિત્રો સતાવણીથી ના ડરો. Don't be afraid of cross. વધસ્તંભથી ના ડરો. Love your cross. તમારા વધસ્તંભને પ્રેમ કરો. The more the heavier you make your cross, જ્યારે તમે તમારા વધસ્તંભને વધારેમાં વધારે ભારે બનાવો, by knowing God in all His glory, પ્રભુને એમની સર્વ મહિમામાં જ્યારે તમે એમને ઓળખો છો, friends,
the cross may become more heavier. ત્યારે મિત્રો વધસ્તંભ વધારે ભારે બની જાય છે. But proportional to that, the joy and the peace of the Holy Ghost is going to increase. પરંતુ પવિત્ર આત્માની શાંતિ અને એનો આનંદ એના સમાંતરે બની રહેશે. Amen. And the kingdom of heaven is proportional in your life to the weight of the cross that you carry. અને જે સ્વર્ગનું રાજ્ય છે એ જે આપણે ભારે વધસ્તંભ આપણા જીવનમાં ઉંચકીએ છીએ એને સમાંતર બની રહેશે. Amen. And then verse 11. અને 11મી કલમ માથીનો 5મો અધ્યાય. Yes, it says, "Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me." જ્યારે લોક તમારી નિંદા કરશે ને પૂંઠે લાગશે ને મારે લીધે તમારી વિરુદ્ધ તરે તરેની ભૂંડી વાત અસત્યતાથી કહેશે ત્યારે તમને ધન્ય છે. See, this is a very hard scripture. આ બહુ અઘરી સુવાર્તા છે. You see this, our life is a horizontal life with the world around. આપણું જે આ જીવન છે એની સાથેનો આપણે સમાંતર જે સંબંધ છે. But Christian life is all about vertical living. જે ખ્રિસ્તી જીવન છે એ તો સીધો સંબંધ છે. Now, when you are going to do a vertical living in a horizontal setup, અને જ્યારે તમે આ ખ્રિસ્ત સાથેનો જે સીધો સંબંધ છે એ તમે એ જે વિશ્વ સાથેના ધારા ધોરણ પ્રમાણે એને તમે લો, there is going to be an intersection, or there is going to be a conflict here. તો પછી અહીંયા ઘર્ષણ ઊભું થશે જ. There is going to be a conflict, friends. ત્યાં વિરોધ ઊભો થશે જ. And so don't be afraid of conflict situations. It is natural. હા, માટે જે વિરોધાભાસી પરિસ્થિતિઓ હોય એનાથી ના બીશો, એ પ્રાકૃતિક છે. These people live according to horizontal thinking. જે લોકો વૈશ્વિક જે આડા સંબંધી જે લોકો વિચારે છે, You live according to a vertical thinking. અને પછી તમે એવું માનતા હો કે તમે એ સીધું તમે જીવન જીવો છો. These guys are going to think you don't know how to think. તમને એ પણ નથી ખબર કે તમે શું વિચારો છો, કેવી રીતે તમે વિચારો છો. You see this? They are going to think you don't know just what to think about this life. અને તમને એ પણ નથી ખબર પડતી કે આ જીવન માટે મારે શું વિચારવું જોઈએ. And that is why in Bible it is written, "But your good works will testify against the works of the darkness." અને માટે જ બાઇબલ કહે છે કે તમારા ભલા કૃત્યો એ અંધકારની સામે સાક્ષી આપશે. You see this? They think you don't know how to live. હા, એ લોકો એવું વિચારે છે કે તમને નથી ખબર કે કેવી રીતે જીવવું. But then they will see your good works પરંતુ પછી તમારા ભલા કાર્યો એ લોકો and જોશે they will be confused, અને પછી એ લોકો મૂંઝવણમાં and મુકાશે. then they will glorify God. અને પછી એ લોકો ઈશ્વરનો મહિમા કરશે. So we are going to pursue the vertical thinking in this life. અને માટે જ આ આપણે જે સીધો ઈસુ સાથેનો સંબંધ છે એ આપણે મેળવવાનો છે. You know, that is why Jesus came to his own people in John chapter 1. અને માટે જ યોહાનના પહેલા અધ્યાયમાં ઈસુ એમના શિષ્યોને કહેતા હતા. No, he came to his own. ઈસુ એમના અને યોહાન પહેલા અધ્યાય પ્રમાણે ઈસુ એ પોતાના લોકો પાસે આવ્યો. But his own people did not recognize him. પરંતુ પોતાનાએ તેને ઓળખ્યો નહીં. You see, these righteous people necessarily suffer conflict in their life. હા, જે ન્યાયી લોકો હોય છે એમના જીવનમાં વિરોધ એમને સામનો કરવો પડે છે. Things are very hostile for people who love righteousness. હા, જે લોકો ન્યાયપણાનું જીવન પસંદ કરે છે એ લોકો માટે બધું બહુ વિપરીત બની રહે છે. And that is why, you know, Jesus says, "Blessed are you when people are going to insult you and persecute you and say all wrong things about you." અને માટે જ અહીંયા બાઇબલમાં કહે છે કે લોકો જ્યારે તમારી નિંદા કરે, મારા નામના લીધે તમારી પૂંઠે પડે ત્યારે તમને ધન્ય છે. Jesus says this is going to happen to you not because of you, but happens to you because of me. The primary reason is me, he says. ઈસુ એવું કહે છે કે એ તમને એવું કરે છે કારણ કે એનું કારણ તમે નથી, પરંતુ એ તો મારે લીધે તમારી સાથે એવું કરે છે. Just think of it. Whatever is happening to you, God takes into his account. તમે માત્ર આનો વિચાર કરો છો, કઈ તમારા જીવનમાં આવી વિપરીત પરિસ્થિતિ આવે છે એ ઈશ્વર એને લેખામાં લે છે. He takes into his account like what happened to them
has happened to me. હા, ઈશ્વરે ધ્યાનમાં લે છે કે એમની સાથે જે કંઈ પણ બને છે એ મારી લીધે બને છે. And then God is God who is going to reward us. અને પછી તો ઈશ્વર એવા ઈશ્વર છે કે જે આપણને બદલો આપે છે. And that is why, friends, always, read verse 12 also. અને અહીંયા 12મી કલમમાં હમ. તમે આનંદ કરો તથા ઘણા હરખાઓ, કેમ કે આકાશમાં તમારો બદલો મોટો છે. Amen. You see this? He is your rewarder. He is going to reward, because whatever happens to you because of your righteous living, He counts as if it is happening to Him. હા, કારણ કે અહીંયા કહે છે કે પ્રભુ તમારી સાથે જે કંઈ પણ બને છે એમના લીધે બને છે, અને માટે પ્રભુ આપણને એનો બદલો આપશે. You see this? What is righteous living then? તમે જુઓ અહીંયા ન્યાયપણું જીવન એ શું છે? In simple term, righteous living is hating evil. અને જો સાદી ભાષામાં કહીએ તો ન્યાયપણું એ તો દુષ્ટતાનો વિરોધ કરવો છે. But when you hate evil, you are going to suffer evil. જ્યારે તમે દુષ્ટતાનો દ્વેષ કરશો ત્યારે દુષ્ટતાને લીધે તમારે સહન કરવું પડશે. We will always face evil in this life. આપણે દરેક વખતે દુષ્ટતાને સહન કરવી પડશે. And that is why in Romans 12 and verse 17 we are told that we cannot repay evil with evil. અને માટે જ રોમનોના પત્ર 17મા અધ્યાયમાં કહે છે કે દુષ્ટના બદલામાં આપણે ગુંડાઈનો બદલો આપણે ગુંડાઈથી નથી વાળવાનો. See, we are Christian people. આપણે ખ્રિસ્તી લોકો છીએ. We are saved by the blood of the Lamb. આપણે હલવાના રક્તથી મુક્ત કરાયેલા છીએ. We are going to win evil by good. આપણે દુષ્ટતાને સારાપણાથી આપણે એનો વિજય કરવાનો છે. Yes, it is written, if your enemy is hungry, feed him. હા, અહીંયા લખેલું છે કે જ્યારે તારો દુશ્મન ભૂખ્યો હોય તેને ખવડાવ. If he is thirsty, give him a drink. હા, જ્યારે તરસ્યો હોય તેને પાણી પાવ. Do good to this evil world. હા, આ જે દુષ્ટ જગત છે એમની સાથે તમે સારાપણાથી વર્તો. Do not be overcome by evil in this world. આ જીવનમાં તમે દુષ્ટતા તમે ના પહેરી લો, Yes, but overcome evil with God. પરંતુ આ જે દુષ્ટતા છે એની ઉપર તમે સારાપણાથી એની પર વિજય પ્રાપ્ત કરો. See, this is how you and I, we are called to live a righteous life. અને આ જ રીતે હું અને તમે ન્યાયી જીવન જીવી શકીએ. In 2 Corinthians 6 and 14, અને બીજો કોરિન્થી 6ઠો અધ્યાય અને એની 14મી કલમ. yes, it is all about marriage. People use it for marriage. અને અહીંયા લોકો આ જે સુવાર્તા છે એને લગ્ન સંબંધી એને ટાંકે છે. It is written that you and I, we cannot be yoked with the unbelievers. 6 and 14. બીજો કોરિન્થી. અવિશ્વાસીઓની સાથે અઘટિત સંબંધ ન રાખો. We cannot be yoked with the unbelievers. આપણે અવિશ્વાસીઓની સાથે સંબંધ ના રખાય. Sabandh is, okay. Yoked with unbelievers is like, you and I, we cannot have a common living with the unbelievers, we can say. જે આપણા જીવનના જે ફળ છે એ અવિશ્વાસી અને વિશ્વાસીનું એક જ જાતનું ફળ ના હોય. Yes, we are different. આપણે બે અલગ છીએ And we are told we must remain different with them. અને એ લોકોની સાથે આપણે અલગ કરી આવવું છે. And then onwards the question is asked, અને પછી આપણને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે, what do righteousness and wickedness have in common? અજવાળાને અંધકારની જોડે શી સંગત હોય? Yes, okay. ન્યાયપણાને અન્યાયપણાની સાથે શી સોબત કેમ હોય? You see this? You and I, why we are being persecuted and why people insult you and me? તમને ખબર પડી કેમ આપણી સતાવણી કેમ કરવામાં આવે, કેમ આપણી નિંદા કરવામાં આવે? Because they are thinking horizontally. કારણ કે તેઓ વૈશ્વિક રીતે વિચારે છે. They don't know God. એ લોકો ઈશ્વરને નથી ઓળખતા. And even if they know God, they choose not to honor God. અને એ માટે કે એ લોકો ઈશ્વરને નથી ઓળખતા, માટે જ એ લોકો ઈશ્વરની એમને માન આપવાનું નથી એમને ખબર પડતી. But as righteous people, we choose to live for God and honor God. પરંતુ જે ન્યાયી લોકો હોય છે એ આપણે ઈશ્વરને માન આપવાનું જ પસંદ કરીએ છીએ. And that is why, friends, we cannot be unequally yoked with them. અને માટે જ આપણે એ લોકોની સાથે અવિશ્વાસીઓની સાથે આપણે અઘટિત સંબંધ ના રાખી શકીએ. And then already we read verse 12. અને
12મી કલમ પણ આપણે વાંચી that Jesus, God says, you and I, we must be glad. અને અહીંયા ઈસુ આપણને કહે છે કે આપણે આનંદ કરવાનો છે. When people persecute you and me or speak wrong things about you and me, જ્યારે લોકો મારી અને તમારી સતાવણી કરે, જ્યારે એ લોકો આપણી નિંદા કરે, when the cross that we carry, the weight becomes almost unbearable, let us say that way. અને જ્યારે એ જે વધસ્તંભ છે એ બહુ ભારે બની જાય, આપણાથી સહન પણ ના કરી શકે ઊંચકવાનું, God says you will rejoice in that. ત્યારે ઈશ્વર કહે છે તમે એમાં આનંદ કરો. He says this is the behavior of the whole world અને એ એવું કહે છે કે આખા જગતનો આ સ્વભાવ છે, right from ages past. એ જે યુગ પસાર થઈ ગયા ત્યારથી આ સ્વભાવ છે લોકો. Yeah, read verse 12 total, the whole verse. માથીનો 5મો અધ્યાયની 12મી કલમ, તમે આનંદ કરો તથા ઘણા હરખાઓ, કેમ કે આકાશમાં તમારો બદલો મોટો છે, કેમ કે તમારી અગાઉના પ્રબોધકોની પૂંઠે તેઓ એમ જ લાગ્યા હતા. You see this? Jesus talks about all the prophets. હા, ઈસુએ જે બધા પ્રબોધકોની અહીંયા વાત કરી હતી. And we know that John was the last prophet. અને આપણે જાણીએ છીએ કે યોહાન બાપ્તિસ્મી એ છેલ્લો પ્રબોધક હતો. So, Jesus says right from ages past, this is the behavior of the world. હા, પહેલાના યુગોથી, અગાઉના યુગોથી આ જગતનો આ સ્વભાવ રહેલો છે. But it will be very wrong to limit ourselves to think that the world is evil. પરંતુ આપણે આ જગત દુષ્ટ છે એટલાથી આપણે આપણા વિચારો એને સંકુચિત એટલાથી ના રખાય. Friends, there is a real evil out here in the whole world. જે સાચો જે દુષ્ટ છે આ આખા જગતમાં, we know about the devil. તમને ખબર છે, આપણને શૈતાનની ખબર છે. And he hates the work of God right from Eden garden. અને ઈશ્વરના કાર્યને એ એડન વાડીથી એનો દ્વેષ કરતો હતો. He really hates God. એ ખરેખર એ ઈશ્વરનો દ્વેષ કરે છે. And that is why he hates you and me. અને માટે જે મારો ને તમારો પણ દ્વેષ કરે છે. Because we choose the vertical living. કારણ કે આપણે એ સીધો ઈશ્વર સાથેનો સંબંધ આપણે And that is why he is hostile towards us, but he makes the world hostile towards us. અને માટે જ એ આપણી માટે વિરોધાભાસી બન્યો છે ને જગતને પણ આપણા વિરોધમાં And ઉભો that is why in Christian life, let us not take evil and sin lightly. અને માટે જ ખ્રિસ્તી જીવનમાં દુષ્ટતા અને પાપને બહુ સરળતાથી ના લઈએ. There is a very serious warfare going over our life. ત્યાં બહુ ગંભીર એ યુદ્ધ આપણા જીવનમાં થઈ રહ્યું છે. And the devil is going to try everything he can to dull our Christian impact. અને દુષ્ટ એ આપણી ખ્રિસ્તી અસરકારક જે જીવન છે એને પાડી નાખવા માટે દરેક પ્રયત્નો કરશે. And that is why we already talked about neutrality. અને માટે જ આપણે તટસ્થતા વિશે વિચાર કર્યો હતો. There is no neutrality. ત્યાં તટસ્થતા છે જ નહીં. You understand? Never put your guard down. તમારો ગઢ કદી પણ, તમારો વિશ્વાસ કદી પણ ડગવા ના દો. Never put your cross down. તમારો વધસ્તંભ ક્યારે પણ નીચે પડવા ના દો. Never try to think that you can forget God even for a second or a fraction of a second. તમે ક્યારે પણ એવું વિચારવાનો પણ વિચાર ના કરશો કે તમે ઈસુને એક માત્ર સમય ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાં કે એના પણ ઓછા. At any point, if you think neutrality is possible, અને કોઈ પણ ક્યારે પણ જ્યારે તટસ્થતાનો ક્યારે સંભવ બને, the devil is calling you to make light of your Savior. ત્યારે દુષ્ટ શૈતાન એ તમારા તારણહારને તમને તુચ્છ ગણવા માટે મજબૂર કરે છે. He left heaven, he came down on earth. હા, એને સ્વર્ગ છોડ્યું અને એ પૃથ્વી પર પડ્યો. He died for you and me. એ મારીને તમારી માટે મરી ગયો. The devil says, make light of him. ત્યારે દુષ્ટ શૈતાન એવું કહે છે કે એને તું ત્યજી દે, તુચ્છ ગણ. You see this, friends, there is no neutrality. તમે જોયું મિત્રો, તટસ્થતા ત્યાં ના જ હોવી જોઈએ. So be a testimony of Christ 365 days without compromise. સમાધાન વગર તમારું જીવન 365 દિવસ માટે ઈશ્વરનું જીવન બનાવો. Paul says, પાઉલ કહે છે, we see dimly and understand, we see things dimly and understand in part. અમે હજી બહુ ધૂંધળું જોઈ શકીએ છીએ.
and we understand in part. અને અમે બહુ થોડું અમે સમજીએ છીએ. Think of this. This is Paul's statement. તમે આ વિચાર કરો, આ પાઉલનું એનું વાક્ય If છે. Paul can accept that he is looking things dimly and understands things in part, જો પાઉલ એવો સ્વીકાર કરી શકતો હોય કે એ બધી બાબતોને બહુ ઊંચી સમજે છે, what about me and what about you? તો પછી મારું શું ને તમારું શું? Do you think we are wiser than Paul? તો શું તમે એવું માનો છો કે તમે પાઉલ કરતા વધારે બુદ્ધિમાન છો? Friends, let us love God with all our soul, all our strength, all our mind, all our heart. સગળા સામર્થ્યથી, આત્માથી અને આપણા સગળા બળથી આપણે દેવ ઉપર પ્રીતિ કરીએ. Amen. I think we will continue next Sunday now. અને હવે પછી આપણે આવતા રવિવારે વધારે એનો જ અભ્યાસ. So friends, we live a vertical life. તો મિત્રો, આપણે સીધું ખ્રિસ્તી જીવન જીવવાનું છે. The horizontal thinking people, they will insult you and me. જ્યારે જે વૈશ્વિક જે વિચારતા હોય લોકો એ દરેક વખતે મારીને તમારી નિંદા કરશે. And that is what Jesus is trying to tell you, that when people persecute you, don't worry. માટે ઈસુએ કહ્યું હતું કે જ્યારે લોકો તમારી સતાવણી કરે ત્યારે ચિંતા ન કરશો. And so necessarily let us really understand the weight of the cross. અને જે વધસ્તંભનો જે ભાર છે એને બહુ ગાઢ રીતે એને સમજો. And the weight of the cross will be directly proportional to your concept, how lofty your concept of God is in this life. અને જ્યારે જે વધસ્તંભનો ભાર છે એ પ્રભુ વિશે તમારો જે વિચાર છે કેટલો મહાન તમે રાખો છો એના સમાંતરે બની રહેશે. Amen. So let's have a lofty concept of Jesus and God. અને માટે જ ઈસુ અને ઈશ્વર વિશે બહુ મહાન વિચાર રાખીએ, બહુ મહાન અર્થ રાખીએ જીવનમાં. Read your Bible. તમારું બાઇબલ વાંચો. Unless you don't read your Bible, જો તમે બાઇબલ તમારું ના વાંચો, you don't meditate on જો scriptures, તમે સુવાર્તા ઉપર મનન ન કરો, if the word of God is not the bread of life for you, જો ઈશ્વરનું જે વચન છે તમારા માટે જો તમારા જીવનની રોટલી ના હોય, then the concept of God can never become lofty. તો પછી જે ઈશ્વરની જે વ્યાખ્યા છે ક્યારે પણ મહાન નહીં બને. Amen. Let's pray. પ્રાર્થના કરીએ. સ્વર્ગમાં અમારા પ્રભુ, તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ, સ્તુતિ કરીએ છીએ આ તમારા વચનોના માટે. પ્રભુ, તમારા આરાધનામાં અમે જે સમય પસાર કરી શક્યા તેના માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ. વાલા પ્રભુ, તમે ગીતો દ્વારા, તમારા વચનો દ્વારા, વાલા પ્રભુ, અહીંયા તમે અમને બધાને એકત્ર કરો છો અને એકબીજાના જીવન દ્વારા અમારી સાથે વાત કરો છો, વ્યવહાર કરો છો. અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. વાલા પ્રભુ, અમે સર્વ વાલા પ્રભુ એકબીજાને ઉત્તેજન આપતા ખ્રિસ્તી જીવનની અંદર વાલા પ્રભુ અમે આગે કૂચ કરીએ એની માટે સહાય કરો. પ્રભુ, જે વધસ્તંભનો ભાર છે વાલા પ્રભુ એમને તોડી નાખે એવો નથી, કારણ કે બીજો એન્ડ ઓફ ધ યોક એમાં તમે અમારી સાથે છો. હાલેલુયા. પ્રભુ, એ ચિત્ર અમે કદી ભૂલી ના જઈએ, એ ફેક્ટ અમે લોકો હંમેશા યાદ રાખીએ. અને અત્યારે વાલા પ્રભુ અમે ન્યાયપણા જીવનને વાલા પ્રભુ અમારું થીમ બનાવીએ જીવનની અંદર. એવી અમારી પ્રાર્થના છે. બેઠેલા દરેકને તમારો આશીર્વાદ આપો એવી અમારી વિનંતી છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની અંદર પ્રભુ, જ્યારે અમારા એમ્બિશન્સ અને અમારા ડિઝાયર્સ એ વધસ્તંભના પગ આગળ લાઈને મૂકીએ છીએ ત્યારે પ્રભુ એ લોસ નથી પણ એ ગેઇન છે. પ્રભુ, આ સભાનતામાં અમે પ્રવેશ કરી શકીએ માટે અમને દરેકને સહાય કરો એવી અમારી વિનંતી છે. તમારા હાથોમાં અમે અમારી જાતોને મૂકીએ છીએ. પ્રભુ, દરેકને તમે બ્લેસ કરો. પ્રભુ, એમના કામને, એમના અભ્યાસને, એમના બિઝનેસને, પ્રભુ લોકોની હેલ્થને, એમના ઘરના લોકોની હેલ્થને, બધાને પ્રભુ તમે સ્પર્શ કરો એવી મારી પ્રાર્થના છે. દરેકની પરિસ્થિતિમાં તમે પોતે ભલા પ્રભુ તમારા પરાક્રમમાં ભલા પ્રભુ ઉતરી આવો એ જે મારી વિનંતી અને પ્રાર્થના છે. પ્રભુ, આ જગ્યા અમને આપી તેના માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ. ભલા પ્રભુ, તમે બધી વ્યવસ્થા કરનાર ઈશ્વર તમે છો. અમારા પગલાં તમે ગોઠવો છો. અમે પ્રોવ્બ્સમાં લખવામાં આવ્યું છે કે માણસ પ્લાન્સ બનાવે પણ એના સ્ટેપ્સ આર ઓર્ડર્ડ બાય ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. વી જસ્ટ વોન્ટ ટુ વર્શિપ યુ એન્ડ થેન્ક યુ. અને પ્રભુ, તમે અમારા પગલાં ગોઠવો. અને ભલા પ્રભુ, આ જીવનની અંદર અમે જે લોકોને મળવાના છીએ, જે લોકોને અમે ક્રોસ કરવાના છીએ, એમના પગલાં તમે ગોઠવો એવી અમારી પ્રાર્થના છે.
ફરીથી આભાર માનતા તમારા હાથોમાં સોંપાયા છે. પ્રાર્થના તમારા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત નાઝરીના નામમાં સાંભળો અને માન્ય કરો. આમેન. Right. Praise God and God bless you all. Thank you. કોઈ આવ્યું છે પહેલી વાર? ફર્સ્ટ ટાઈમ? Yeah, two brothers. Yeah, please. Suna. My name is Richard. Richard and Atul. Atul. You're from? We're from here on. Nice. Long time we have been passing through this place and we have been listening to the worship. This time actually finally decided that we'll come and sing. Oh. God bless the Lord. God bless you. Thank you. And we meet every Sunday 6:30 we start. This is Burning Bush Tabernacle. Right. Thank you and God bless. Yeah. All right. Thank you.